وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ویسے در جی سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا، کہندے تھے میں کیمرہ بند کرا چھڑ، وہ وجہ دے دسو کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا، اللہ دی بارگاہ جب بھی جانا ہے نا، اتنے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پیچھے لگ کے کتے. آؤ اے بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے ہو، میں تجھے قرآن سنانے لگا. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے، قرآن نہیں وہ کہن دے جاتا کوئی. میں بیٹھے ماریا جائے گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں، کتھوں جناب نو ہے گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اور قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر. بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑن دے دے ہو میاں نعت خان، میں کیا میرا سایہ بھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کیوں جل رہے ہو آگ میں، کیوں آ گئے جہنم میں؟ کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں. مینو روز حشر دا ڈر. پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھائیاں خدا دا واسطے حیا کر تھوڑی ساری. انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں. ان کو ڈرا رب سے. مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا. جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں، جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں. بیڑا گرک کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعران دے دین تے نہیں، ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت، اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا، لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے، عمر فاروق ڈرے، عثمان غنی ڈرے، مولا مشکل کشا ڈرے، امام ابو حنیفہ ڈرے، امام مالک ڈرے، امام حسن بصری ڈرے، حبیب اجمی ڈرے، بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اٹھیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے. ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاجی مجھے پتا ہے پورا لکھیں. قرآن ڈرا رہے ہیں بیٹے، قرآن ڈر رہے ہیں، اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ ہم نماز یا تو دھیان رکھیو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے، کتنے جانا ہے. میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کو غزل نہیں سنائی آپ کو، میں نے آپ کو قرآن سنایا. چلو آپس میں بیٹھے ہیں، بابا جی دے مدارتے آئے ہیں، بابا جی خوش ہوں گے. کیوں نہیں نماز کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ آپس میں بیٹھے ہیں یار، کون بگانے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں حضرت، کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں، آپس میں بیٹھے ہیں. دسو ہاں کی وجہ ہے؟ کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہنے نے مسجد ہونی دی کر چھوڑا نماز دے پڑھن کا مذکب آ کے. کیوں ہوئے بھائیو میرے ہوں کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا.
अद्यों को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है, उलमा बैठे हैं इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला को दो। हाँ भाई मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तजलील या तज़यीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूँ। ये हमारा जी बहुत बड़ा नाम है हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाक अल्लाह के बनी हुए हैं। उनके लिए लिखा है कि जरा वो मखलूक से ना थोड़ा जरा साइड पे ही, जरा कोई किसी जंगल में रहते थे हजरत जी, जिसने जाना वहां मिलने के लिए जाना, वो हजरत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना ना उसने जाके अर्ज करनी हजरत बात का मफहूम है तो मैं महफिल करानी, तो आपने फरमाया करा। उन्होंने हुजूर महफिल उस दिन करानी जिस दिन दुखी आओगे। वो लगा रहा इस्तिकामत से, एक दिन हजरत भी कहा चल 10 केड़ी तरीक है मैं आ जाऊंगा, तारीख तय हो गई। आपने फरमाया भाई ठीक है, होने किसी तेरी मान ली, महफिल का टाइम दे छड़ा, तू 3 मेरियां भी मननी है। उसने कहा हुजूर वो क्या? फरमाया पहली शर्त यह है कि जहां मेरा जी चाहेगा मैं वहां बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, जरा हजरत कुर्सी सुर्सी ते नहीं बैठणगे, हजरत जरा जमीन ते बैठ जाएंगे, ठीक हो गया। फरमाया जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, तेरा पाबंद नहीं। उन्होंने कहा हजरत जरा मुर्गन खाने नहीं खाएंगे, सादे खाएंगे, वो भी हो गया। फरमाया तीसरा मैं उधर जो कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा। उसने कहा हजरत ये भी ठीक हो गया। वो दिन आ गया, जिन्होंने तो जाके हजरत की जियारत की सी तो की सी, जिन्होंने नहीं की उनको भी पता चला हजरत हातिम असम आ रहे हैं, वो भी आ गए सारे। जब हजरत आए ना तो हजरत जूतियों में बैठ गए। उन्हें बड़ा किया, हजरत मैं कुर्सी शुर्सी नहीं रखी, जमीन पे कपड़ा पाया। फरमाया ना मैं थे बहने। महफिल खत्म हो गई, लंगर शुरू हुआ। हजरत ने अपनी जेब से जौ की रोटी का कुछ टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू। उसने अर्ज की हजरत मैंने ये सारे खाने आपके लिए पकाए हैं, सारे तो आपके सदके से खाएंगे। फरमाया ना भाई असी उन्ना की खाना है। तीसरा जब आया ना, आपने फरमाया था जो कहूंगा वो। हजरत ने फरमाया भाई दुध वाले दी ना वड्डी जड़ी कढ़ाई नहीं होंगी वो लैके आओ, लाई गई। फरमाया इसके नीचे चूल्हा बनाओ और आग लगाओ, लगा दी गई। फरमाया खूब आग भड़काओ, खूब भड़काइए। फरमाया कढ़ाई पुट्ठी रखो, रख दी। फरमाया इतनी आग भड़काओ कि कढ़ाई भी आग बन जाए। जब कढ़ाई सुर्ख हो गई ना, हजरत ने जूती उतारी और कढ़ाई पे खड़े हो गए। फरमाया जौ की रोटी का खुश क्या क्या नीचे आ गए। जितने महफिल में लोग थे ना, फरमाया इस कढ़ाई पे नंगे पैर खड़े होके यहाँ जितनी रोटियां, जितनी बोटियां, जितने चावल, जितनी खीर, जितने गिलास पानी पिया, सब हिसाब तो लोगों की चीखें निकली। जरूर ये तड़ी करामत, ये अल्लाह की मेहर है कि आप इस आग नमा कढ़ाई पे खड़े हो गए। फिर आपने बड़े तरीके से सलाह फरमाई। फरमाया यार आज इस कढ़ाई ते इस आग ते खलो के तुम एक महफिल का जवाब नहीं दे सकते, और कल वो आग जो इस आग से 10 गुना तेज होगी, खड़े होके अपनी सारी जिंदगी का हिसाब कैसे? जवाब तो पुत्र देना ना उधर कि क्यों नमाज, क्यों भाई काके हो आपस में बैठे रहे हैं, बोलो तो कोई हो ज़हन में जी मैं तो नहीं पढ़ता, उलमा बैठे हैं पूछ लेते हैं भला इनसे वजह ठीक है कि गलत है। हाँ ना काके हो 24 घंटे मिलते हैं, दिन और रात को डाल के 24। मैं कहता हूँ हजरत जी मैं कभी सियालकोट में हूं ना तो फजर की इमामत करवाऊं, तो आज तक जितनी बड़ी सूरतें हैं ना, सूरह मुज़म्मिल मैंने मुकम्मल पढ़ी है, सूरह रहमान, सूरह यासीन शरीफ मैंने कभी भाई आता है आजमाइश ना हो जाए, सूरह मुज़म्मिल 2 रकतों में। लेकिन उधर भी सलाम फेर के ना सबसे पहले मैं घड़ी देखता हूँ भाई कितने मिनट की जमात हुई। जो आज तक हमारी सबसे लंबी जमात गई है ना वो तकरीबन 14 मिनट की गई है। मैं इसलिए अपनी फजर काउंट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी 24 घंटों में से फजर को हम दे देते हैं 20 मिनट, ठीक है जी। जोहर को दे दिए 15 मिनट जी, कितने बन गए 35 मिनट। असर को दे दिए 10 मिनट, मतलब मैं बड़ा खुला डुला टाइम दे रहा हूँ, कितने बन गए जी 45 मिनट। मगरिब को दे दिए हमने हजरत जी फिर 15 मिनट, कितना टाइम बन गया जी 60 मिनट। इशा को हमने दे दिए 20 मिनट, कितना बन गया जी। अब मैं आपसे खुद से भी सवाल करने लगा हूं, यार इतना ही काम खराब हो गया कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं रहे। हजरत इतने हालात खराब हो गए कि हमारे पास अपने अल्लाह पाक के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं रहे। अल्लाह बाकी हजरत जी जो 22 घंटे 40 मिनट है तेरे हैं।
वजअलना नौमकुम सुबाता, रात आ सो आई है, सो जा। वजअलना नहारा माशा, दिन आया है कम कर, किसने रोका? दादी के घर जा, नानी के घर जा, भाई को मिलने जा, बहन को मिलने जा, ससुराल जा, ननियाल जा, ददयाल जा, मुमानी के घर जा, चाची के घर जा, खाला के घर जा, दोस्त के पास जा, किसने मना किया? 22 घंटे 40 मिनट तेरे हैं बच्चिया, लेकिन 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट खुद ही कह रहे हो अल्लाह के, फिर देते भी नहीं ना। इनका पैगाम ये था।